प्रार्थना करने देवाओं के कल्याण मित्र अभी श्रीपाद आत्मीय वैदिक सामने अनुमति हुआ ये श्रीपाद आत्मीय सभी ने निकाला कैटनी है महावीर मूल मात्र में एक भी मात्र में देखना अभी एकल प्रार्थना में वेदे मीना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतम समागमो होतो यावरिबान कात्या यावरिबान कात्या दिवन अवबोध बनते अब ऐसो करने आए मोद बाल असत्पुरुष इंद्रिया सत्पुरुष पंडित जनीम देवा एक प्रार्थना करने को एक आत्माओं की अनुभूति या अवबोधे विपुलन होता है एक आदर्श करने जरूरी अमन बच्चे की तरह अमन की तरह सांसद की आबद्धन है इतना आदरणीय अम्मा दारू का आंदोलन है दारू के तीन नाम करना दारू वाले से पहले तो मैं आपको इवनिंग तीन बजे अम्मा के वे देखने बिना अपने सांसद भी आबद्धन है बेटी तुम्हारा आबद्धन ये आँखाने दारुआ के लिए बोलना है दारुआ की कामों में आदमी शामिल है दारुआ ने सेवेन आदरणीय सेनी लगाते रेखाचा विधि के उद्दिकारो आनिंदिका चुंबिका दिन उत्तरा राजमार्गम सुप्रतिक्रम पितु आदन नाम आनिंद अनिंदिक आनिंदिका एक दुर्लभ कार्य चुंबने शिखर करना अच्छी आपके बच्चों में हुआ हरिये का आनंद अगर शक्ति में आगे अच्छी अभी सत्पुरुष ने कोई लोगे संसार दिमाग करेंगे लेकिन अभी अंदर ही इवेंट दोस्ती है अभी ये very divided after कल्पना करना अभी अंदर अम्मा मीट वाला अभी सेना साधे देखोना अभी मीट वाला कहेंगे यहाँ मेरे यहाँ नहीं अम्मा अभी कहने itu ada kiai kita memintakan daya pada menghubungi menghubungi dan ini apa yang tanya kepada dia nanti orang yang dia berikan kepada tanam kami ada apa nanti kalau dalam jiwa yang satu yang ada di mana ini dalam ini yang ternyata rasanya kayak gitu. Rasanya ada deh, tapi pilih tuh dari manusia itu, dengan tahu di kira-kira, jadi lo kamu lo etiknya, tapi putih lo sensi material, anda ada kemana itu. Nentam bocor dalam sebenarnya dia rasanya lebih berat. Ada diri cuma ni, sama ada latihan ni, tiada ni lagi macam itu, undang dia pergi ke orang pergi mula, media pergi ke jadi aku balik di negara ini, nabi Muhammad kafir, ini tak ada, tapi sangat sedap.
स्वामी पुरुषित इन सताएं प्रार्थना करो ससले दिमा तमन करने स्वामी पुरुषया बाहर में विविध बनोई मामायन सत्पुरुष प्रज्ञावंत स्वामी पुरुषित देवा प्रार्थना करो इधर स्वामी पुरुषित में प्रार्थना करो kawan dari bini sasar pura dan kawan di push sampai dengan ikhamun kawan di dalam di kemudian ada pada sakti kawan ada di sini sendiri bukan melakari beliau bini dari sasar pura dan mulai siapa kini antara ini dunia punya kami Mami pada samaku senang samaku mudu yang lima hati akhir. Katakan dulu makasih ega tahu yang berkata kita yang berdoa. Amma ini kerja mami pusing pergi kerja tahu. Mau kemana dunia amma kerja kiri mana dunia. Amma ini dunia dunia tapi nama dunia. यहाँ पर लोगों ने सब दादो करना काम उसी पीढ़ी में बाकी साधु राजा आप जिसके काम रुद्र ने निर्माण करता हो पीढ़ी का काम रुद्र आप अच्छी काम करना साधन करता हो काम के पीढ़ी में बाकी नहीं वेगा काम के एवं हमारे अंदर नेंगे होते पैडी होते मानते अपने दाई के अंदर प्रार्थना करें ये वाले एक समाने के देने को अनेक ज्यादा एक करती हैं तो अनेक लोग भी करते हैं एक कारण एक है आप ये लोगों ने को नहीं और पहले से हम लिए तो जैसे वो हम लिए तो मैं उधर तो मैं आया तेरे तो मैं वियतनामी बहुत भाषा करने के लिए जाता हूँ एक काम पुरुष काम अभी अवश्य मम्मी कहते हैं अभी पांडे आप लोग सत्पुरुष हैं से माँ कार्यालय के माँ से माँ अभिव्यक्ति kan beliau beliau dalam dalam sebenarnya kerana obat banyak prinsip ini ada banyak yang ada dan ini disebut suami manusia manusia dan ini aslinya manusia ini aslinya anak ada मेरा सरेआम मेरा ऐतिहास बुद्धू राजानन से दुएते मेरा सने आई थी बुद्धू राजा इधर मेरा सने के सुधरे नंदा जोड़ने आई यही शाम हो गया मेरा सने सुधरे dan mengenai wajar dari saat ambil dari kota wajar itu tapi sudah terlihat lagi untuk hari dari saat ini एक साधन है एक चांद है वो विचित्र आसन है सिंहासनी का जो मार्ग इतना मंदिर में निकल लोगों विवेक करने के धर्म से आगे सिद्धांत मान लो यार ने सिद्धांत मान लो
මේ සූර්යයේ සුදරාමනේ මේ පින්නන්නේ ඒක බුදුහාමුදුරන්ගේ ආශ්‍රය. බුදුහාමුදුරන්ගේ ආශ්‍රය කියන සුවිශේෂීත්වය මොකක්ද? ඒ ආශ්‍රයේ ඉඳගෙන දේශනා කරන්න පුළුවන් තමයි වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපුවා තමයි. දැන් තේරුම් ගන්න දේශනාවක් කිරීමේදී ඔච්චර බලපෑමක් කරනවා. මෙතන රාමුලහාමුදුරන්ගේ අදහස එකක් කියන්නේ මේ ආශ්‍රය. මේක වෙන දේව විශ්වාස කියන්නේ දෙවියන්ගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගෙනීමේ අදිතාවන තමයි අටිච්ච සමුප්පාදය. නරයනම අටිච්ච සමුප්පාදන බව. අවිද්‍යාවත්‍ය සංකාර. අපි දෙවි ධර්මයන් ගන්න පුළුවන් අත්තිවින් නිදසු. වේගණියන්දී පෙරකුය මට ගන්න පුළුවන්. වේගන්දනන්දී පෙරකුය මට කියන්න පුළුවන්. බැරි කඩේකන්දී මට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇති වෙලා නැති වෙන ඉපදීලා මැරෙන එක පිළිබඳව. ඒක තමයි පරිසම්පාදනය. ඇති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නැති වෙනවා. ඉපදුණොත් නැරෙනවා. මහා විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මහාරත්න මරිනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් සහෝදර ආගමික පින්නතුන්ගේ ඒ ඇත්ත දෙවියන් වහන්සේ මරිනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. නැත්නම් මට ඒක කියන්න බැහැ. එතකොට මේ කතාවම දෙවියන් ඉෂ්ට දෙවියන් ගැන කියනවා ඒ කියන්නේ ඒ ඇත්ත චුත වෙනවා කියන අදහස. දැන් අපි වදින බැඳින්නේ තේරෙන්නේ ඒක ලේසියෙන් වෙන පාට නෑ. අවබෝධස් ගන්න ඒක වෙන්නේ ඒකත් පොඩ්ඩක් තාකගෙන බෑ. ආවදිසේ දෙවියන්ගේ අපේ නායකයාගේ අවුරුදු 3.33 ලක්ෂ ගණන් තියෙනවා. දෙවියන් දේශයේ කියන වෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපි දෙවියෝ ගැන කියන්නේ ඉපදිනා මැරෙන දෙවියෝ. සතරමදී දෙවියන් ගැන මේවන හුවිලා කියන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරන්ගේ කියන්නේ විරුද්ධයි. දැන් අපි කියනවා මේ අයගේ විපස්සනාන් අපි මොනවද රසන කියනවා බිලිවිතා දෙයම මානවික නොදීකිය. ඒක බලන්නේ කියන්නේ ඒක මේක ප්‍රාණගතේ අන්නේ මේක ආර්ථික න්‍යායක් කියලා මට කියන්නේ මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මේ විතර විවරණින් ඉතිය කවුරුත් දෙන්නේ අසේ මිනිස්සු විතර දෙවියන්ලා රක්කවලා ඒ සාතු වලන ඒකේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තා මේ ග්ලෝබල් කියන දැන් කොහොමද ලෝකයේ මට ඒක කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවල කියලා අදහසක් කරගෙන මම කටයුතු කියන්නේ දැන් ඔබට තේරෙන්නේ ධර්ම දේශනාවන් කිරීම පාසුකාරය මේක විවිධ මන්දරයක් නෙවෙයි මේ ධර්මාසනීන තමන් උසස් කරගෙන ගන්න දැන් අන්‍යයන් මහත් කරගෙන ගන්න බැහැ. ඒක දෙවියන්ගේ විශ්වාස. ඒක කියන වංචනික යහසන කියලා. ඒ වංචනික ධර්මවලින් කියලා තමයි මේක. ඒ වගේම තමන් පහ මට වඩා හිතේ උසස් කියන එහෙම තමයි කතා කරන්න බැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ උගන්වන්නේ. ධර්ම දේශනා කරන උගන්වන්නේ. දැන් අපිට ධර්ම දේශනා කරන පොඩි කාර්යයක් උපසම්පදා වෙන එතකොට ඒකෙන් තව ආකාරයෙන් කරලා තමයි ධර්ම දේශනාව කරන්නේ. ඒකෙන්නේ ඇත්තටම නෝකිය තින්නනේ වේදාවෝ ඉන්නවා එලිමන්නේ සිද්ධ නොකියවල පාත්‍රුණිකේ සිද්ධ වෙනවා. මේ විචාරවලට දෙතුගලම වෙන කොහොමද දෙකේ වාර්තිකය කියන සමන්තාකත්ව වගේ සිදුවෙනවා. ඒක
ඔය කිව්වා දිනුනෝ අපි කියනකොට ඒක කියන තැන තියෙනවා නොතේන තැන තියෙනවා පාඩම් කරන එකට වුණා තැන තියෙනවා ඒ කියන්නේ මතන නිකන් පාඩම් කරන්නේ නෑ ඒක හරියට ඒක හැමතැනම මම දුරු ක්ලාස් කරනකොට දැන් අපි නාමකාමලේ කාලේක නේද විලතරකට හැදෙන්නේ දෙක කියන්නේ ඒක නාමකාමලේ දෙක ප්‍රශ්නයක් ඒක කවුරු විවේචන කරන්නේ නේ අපි ස්විම් තරගාවලිය නරඹනකොට ජිම්නාස්ටික් තරගාවලිය නරඹනකොට අපේ දුර්ගා දාලා ඒකට අදාළ දුන්නේ අපි කොහොමද දැන් සුසන්තිකා ගලුරුට අපි බලන්නේ තියෙන්නේ අපි චීත්‍ය කල්ලා විදියට ටීවී එකට ගරුනේ සීගිරි විදුසිකව බලන්නේ ගිය පොඩි උගේ සමානද අපි ඒක දන්නවා නේ බලන්න විදිහේ මම කියන්නේ අපි දුරතාවට ඒස්ටි වචනෙන් කියනවා මේ ගරුණට පුදුම විනයක් තිබී ශික්ෂණය මේ පොඩි වයසකින් මොනවද කරන්නේ නැති මේකේ දෙකක් කියන්නේ ඒ නිසා දේශීය දරුවෙක් බලන්නේ තොප්පන්නේ නැති අපි අද මේ සංස්කෘතිය අපි ආරම්භ විශ්ිකරනවා අනිත් ගන්නවා එන්නේ ඉපා අපි සමහර රටවල් වල ගන්නවා ආරම්භ කරන එක කාරණා අපි ගහනවා ඕන ජීවිතේ නැතිසන්නේ the moment any එහෙම අතක් උස්සන්නේ නැත්තේ නෑ අපි ඉස්සරහින් පොඩි දෙයක් වුණා විශාල දෙයක් ගෙවන්න ඉගෙන ගන්නවා ගන්න දෙයක් ඉතින් වදිනකට බය වෙනා නෙමෙයි අපි පුරුදුයින් කරනවා ඒක නෙමෙයි පොඩි හැම එකේ හොඳට දකින්න පුරුදු වෙනවා කල්පෙන්තර සුදු පිට දකින්න පුරුදු වෙනවා සුදු වෙද්දේ තියෙන පොඩි කළු ටිකක් කතා කරන්නේ ඒක බලන්න ගන්නවා අන්නේ ඉතිරි ඉගෙනීමකට වාර්ෂික සැනය රටේ වටිනා ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩමලා තෝරාගෙන උපදොරු ගිහිල්ලා අපේ පන්තික ආන්දරෝ ඔබට ලොකු සත්කාරයක් කරනවා. දැන් ඔබ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩමලා තෝරාගෙන කරනවා. මේවලි විද්‍යානුකනේ අපි පුණ්‍ය උත්සවයක් කරනවා. අනිත් කරන්නේ දෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔබ මේ දැනට කැදවලා ඔබට වඩා දුරින් මම දෙවියන් දෙන්නකොට වඩා දුරින් තමයි වැඩන ආතුරුවනේ. ඇය ගන්නවා කියනවා. ඔබ ළඟට ගෙන්මාගෙන ඔබට ධර්ම දේශනාවද ඔබට දකින්න සාස්ත්‍රය. ඔබට වදින්න උදාන සාස්ත්‍රය. ඔබට පූජා කරගන්න සාස්ත්‍රය. වචන දෙකක් කතා කරන්න සාස්ත්‍රය. දෙස් පාස් වෙලද ඔබ නිකන් උත්සාහ කරලා කමින් ගෙදරන්න අසුනේ විතරයි ඉන්සෙන් මොකියුවේ දීවේ වන්නා අන්දර වසර තවතව දායකත්ව බාරගන්න අනික අපි යන්නේ රසයෙන් අප කියනවා හැමදේම කියන්නේ දෙන්නේ අවුලක් විතරක් මේ බාරගන්න ආදරේ විභාගයේ තිබුණා මට උන්වහන්සේ දාහක් කියලා. ඒක තමයි දෙවියන් ගාවට දෙවියන් සීනියර් කෙනෙකුට ඒක කියන්නේ මේ අමුතු වැඩි නම් මීට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම අතකම පොඩි දෙයක් කරලා එන්නේ අපි කවුරුත් මේකින් තමයි කොටස් කරලා තමන්ට පුළුවන් දෙන්නේ අවමෝසින් කිව්ල බලස් එකක් එහෙනම් ඔය තියෙන මොනවාද දෙයක් අරන් ඇවිල්ලා පොදුද කිසිදොර පුදාක් පුළුවන් තමන් හදාගත්ත ලස්සන චිත්‍රයක්
තමන්ගේ එන්න චිත්‍රයක් හම්බුනට පුරුදු කරන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දුර්වලතාවයක් නෙමෙයි. ඒක අමාදානෙ වෙන්නේ. නැත්නම් සුදම් සභාවෙ වෙන්නේ YouTube එකේ හරියට වෙන්නේ. නැත්නම් සිරස වැඩසටහනක වෙන්නේ. එන්නේ ඒක තමයි සත්‍යය. මම දුරුදාට කමියක් කියන්නේ පුරාට පිළිකරක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මාත් දුරුවගෙන කමියක් දෙනවා. තමන් විදිහට අම්මා පච්චි කෙනෙක් ඒක පුරුදු කරන්නේ. මට සමහර වෙලාවට මම කියනවා පිටුවක් දෙකක් ලියපු කොපි පොත්. ඒ කොපි පොතේ ඒ පිටුව මකල දරුවගෙන පුරුදු කරනවා. ඒක තමයි ලියන්න අපි පුරුදු කරලා දැන් දරුවෙකුට පුරුදු අම්මස්ලා ඒකේ ළමයිට පුරුදු කරන්නේ. දෙන්න පුරුදු වෙන්නේ දෙසිනේ අපේ බුදුදහමේ ඕනතරම් සිද්ධියන ප්‍රසිද්ධ කරාවක් කියන්නේ බයිබලයේ පොහොසත් කර්මයන්ගේ කතාවක් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කියනවා ඉතින් ඒ පොහොසත් අය ස්වාමීන් ගන්නායි කියන එක හරියට යතු සිද්ධියකින් කොපුවික කරනවාක සමානයි කියලා. ඒ දරුවෝ කියන සිංහ කියන්නේ කියලා. අපෝ කොච්චර දෙයක් මේ කරන්න කියනවා. හැබැයි මම ඔයාසුදී දෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ. ලේසිනේ පාසුනේ ඉන්සෙන් කියන්නේ දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඉතිපෙතිය ගන්න. ඉතිපෙතිය දෙන්න කොහොමද දෙන්නේ? එimene ඉතිපෙතිය පොන්දර පාද විතරද කරනවා. සෝමාකි ජීවුලා දෙන්න ඉස්පෙතිය දෙන්න මිනිකෝලා මේ පාන්දර ඕනේ. ඒ ඉන්කාරය වටිනවා අපි ඉක්මනට දුන්නා. එහෙමනම් අපි දෙන්න ලොකු වටිනාකම් නෙමෙයි මම දෙකේ අපිට ලස්සන හදාගන්න පුළුවන්. නේද? තමන් වෙදිකඩක් අරගෙන සකසාගත්ත පොට්ටුවේ පූජා කරනවා. මම කියන්නේ කිවියල මම දඹුලට කියන්නේ උගලන්නේ කිවියල. නේද? ඒක උඩ තියෙන මොන්ටිවික කඩලා සම්පූර්ණ කරලා අමලින්නේ ජම පැනින්නේ ජම ටික ඒකට අපි හැම වෙලේම බලන්නේ දෙන්න. ඒ නිම සංස්කෘතියක් අපිට තිබුණා. දැන් ඔබ මේ කවුරුත් කියනා විදිහකෝ වගේ විදියට හොඳ ගම් වලනේ මේවා ඉතාලම හොඳ ගම් අන්තිමට. ඒකට අපි හැම වෙලාවෙම දැන් කාලේ වගේ කෑම කන ගමන් කවුරුන් ආවොත් ඒ මාත පස්සට ගහගෙන ඔය අපි මේ ගමනක් යන්න සූදානම් වෙන ගමන් ඔය අතේ සබා මොනකෝ දෙන්නේ ඒක පස්සේ ඉන්න දොරවල් ගමන් කියනවා ගලාමිනවන කියලා තුන්දෙනෙක් ඔය දේවල් ආදිවිදිය අදිතේ නෙමෙයි ඒක අනිත්‍යයට කන්දදී අපකට ඉන්නේ ඒක මොනකමක් නෙමෙයි ඒක මගේ දුරතාව උදන්නන්න ඒකනේ එක දරුවා උනාම ඒ දරුවා පොඩක් කියනවා අවශ්‍ය අවුලක් කරනවා ඊළඟ දරුවා පොඩක් කරනවා ඒ දරුවා පොඩක් කියනවා පෙරෙද්දී දෙන්නේ ඒ කනද ඒ දීලා කියනවා මේක වෙනවා ඒක තමයි එයා කන එපා වෙනවා දවසක් කියන්නේ මොකද්ද පොඩුවල කරන කාලේ ඉතුරු කරලා ඉතිරි කොක්කොම කරලා ඒකට තෝරන දැනුනේ පාඩය දවසක තාත්තගේ මහාලා අපච්චිගේ මහාලා ඒකේ පොඩු කරලා ධර්ම පිළිපස්සේ කියලා තනින් ගන්නේ ආවෙනික ධර්මයේ පාඩය අමුලට තාත්ත ඒකවල තමයි තාත්තට තේරුනේ මේ කොල්ලට නේද දවසකෝනේ යට ගරියම සාපේ මේ රුපි කතාවේ හන්නේ අපිට මොකද බලන්නේ එකම උනාර විදිහට දැන් අපි අන්තර්ජාතික වීඩියෝ පවුලේ නිසා බොහෝ වෙලාවට අපි ඒක ආදරෙන් නම් දින්නේ ඒ වුණාට අපිට පේන මානව වීඩියෝ
අන්නතර භූමි එකක ඉන්නවා. අන්න මල්ලි අර ගහේ බලන්න. ඒ පැත්ත බලනකොට මේ පැත්තේ මම කෑනේ. මට මේ පැත්තේ තිබිච්ච පුනාලේ කම්සන. ඒ වලදී විතර ඒක නෑ. ඒක ඕක කරන්නේ මගේ කනකරුවට කිව්වොත්. එතන ඒක අම්මා වුනේ නෑ. අපච්චි වුනේ නෑ. අම්මා කියන එක කන පාමද පොතක්. තාත්තට නිරෝධ ඔකේ මම හැබැයි දරුවෝ අම්මා මොකද කරන්නේ? කරනවා කියන්නේ ආදරයට බලන්න ඉන්නේ. ඒක එයා ඒ ආදරණීය. ඒක දැන් තාසෙන්නේ. මෙන්න මේ බවතුනෝ දක්වන්නේ අපි අනිත්‍යනාගේ හිතත් එක්ක ඒකාන්තික කරනවා. ඔබේ මේ පූජා සත්කාර කියන්නේ දැන් බලන්න මම කියන්නේ හිඟන කුලන යාචක කෙනෙකුට යමක් දෙන්න සිටිනවා. මම ඉන්නවනේ ලෝකේ ඉන්න ගෞරවණීයම හිඟන බව. ලෝකයේ සිටින ගෞරවණීයම හිඟන බව. itu beda setara kata magi kau hari esok dua hampir eri butuh hampir ada deh apa itu apa ada yang magi butuh hampir ada apa sih kalau hari ini sangat banyak ini memang butuh hampir ada ini sangat butuh hampir magi ජීවිතයේ කැප ඒ තුනුනේ දැන් අපි මේ නගරේ නදාන්නේ මේ සමාජයේ නදාන්නේ මේ වෙනස් ස්වරූපයකින් ජීවත් වෙන්න බැහැ නෑ මේ කුරුමකට ආදරේ ඒ ආදරයෙන් ඉඳලා මගේ අම්මා පච්චිට ඕනම කපිනේ මොනවන්නේ නිනා කියලා නේද අද දුක ඉදිරියේ ඉන්නේ නෑද අම්මා පච්චි මා කියලා ආදරේ ඉන්නේ ඒක බලන්න ඒක දුරේ විරුද්ධ ප්‍රසංගන නිසා කියන්නේ අකෝ කියන්නේ මොනවද ආශිර්වාදය නිදා කියන්නේ පූජනීය කර නිසා නැත්නම් ජීවිතලා ඉවරයි හාමුදුරුවෝ අම්මා ජීවිතලා ඉවරයි තාත්තා ජීවිතලා ඉවරයි වැඩි හිටියෝ කියන්නේ ජීවිතලා ඉවරයි මේ සිද්ධවන පූජනීය කළ නිසා තමයි අපට ජීවිතේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝක පාලනයට දුක්ඛ ලියන රචන කරන්න කතා අතික දනගවල මේ මාතෘකාව අවශ්‍යයි. දැන් පාසලේ උන් කතාවක් කරන වින මාතෘකාව වෙන්නේ කතා කරන පූජනීය සිද්ධවන පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ සිදු කරන දේ මොකක්ද? උන්වහන්සේ ලෝක පහළ වෙන තෙක් දුවේ පුතේ ගුණේ දෙන්නාට ලබන්නා විසින් වදින්න. දෙන්නාට ලබන්නා විසින් වදින්න. බුදුරජාණන් ලෝක පහළ වෙන මොකක්ද? ලබනු ලබන්නාට දෙනු ලබන්නා විසින් දී වඳින්න පුරුදු කරා. ඔයන්තු ආමුණට යමක් පූජා කර වඳිනවද නැද්ද? අම්මට යමක් දී වඳිනවද නැද්ද? තාත්තට යමක් දී වඳිනවද නැද්ද? ස්වාමි පුරුෂයට යමක් දී වඳිනවද නැද්ද? බලන්න. ඒකයි හරියි. මේ බිරිඳට යමක් දී වඳිනවද නැද්ද? ඇයි ඒක කරන්නේ බැහැ? ඕනේ මම දැන් අපි පදවන්නෝනේ මහුල් අවස්ථාවට ඕගේ වයින් දරුවන් අම්වාද දෙන්න. එතෙන් දෙන්නේ ආස්තක කරන මහත්තයා ඒ දුරේ කිව්වා උදාහරණ මහත්තයා වන්නේ. ඒ උදේ අපිට කියලා කතා කරන්නේ. ඒක නේද දරුවා වෙන්න. මම බලන්නේ විඤ්ඤාණය කියලා ඒ දරුවට වගේ ඔන්නේ මොනකට බලලා උගදයක් කිව්වා එච්චර
හරිද කියලා මම කල්පනා කරා මොකද තේරුණා නෑ මොකද ස්වාමි පුරුෂයා මොකද ස්වාමි පුරුෂයා ඒ මොහොතේ ප්‍රසිද්ධිය වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම පවුල අරගෙන යන්න නම් ස්වාමි පුරුෂයා විසින් අප්‍රසිද්ධියේ නෝනාට වෙන්නේ මේ සමගයගත්තා අනිවාර්යයෙන්ම ඕකේ නිසා ඕනේ ඉතින් අපි සමාජයට බැලුවම ඒක තමයි නැත්ද? ගෙදර ගෘහණිය අම්මා බිරිඳ සහෝදරිය දුවනිය මිතුරිය කතා අපි සමාජයේ අම්මාට උන්දනේ අම්මට වැඩලා ඉතාලට ගන්නේ ඒක මම දෙවිදේ අපුසත් කේන්ද්‍රීය රජයට කතා කරනවා නොමෙන්දාට දැන් ඒක මොකලාද තාත්තට තම අම්මාට තමන්ගේ බිරිඳට පුදුමාකාර ස්නේහයක් ආදරයක් කරනවා. ඔයාලා මොනම කිව්වත් ස්වාමීන් අම්මා සාර්ථක පුදුමාකාරයි. සමහර වෙලාවට කියනවා දරුවෝ ලොන්නට තරහියම තවනක් කරන්නේ අම්මා තමයි. ඔන්න ඔය මියකට පොන්න බීලේ ඉවි යනවා බීගන්න ඉස්සරහට අපි නම් ඉන්නේ කතා කරන්නත් මම කියනවා ආවරේට අද දෙන්නේ රසවත් මාත්‍රා වගේ කෙනෙක් නෑ අනේ අම්මා ඉන්නේ කරන්නේ ඉන්න දීපල්වක් ගාලා දේශු මහරජ දෙලා නේද වුණාට ඒක තමයි අම්මා ඒ විවිධ කියන චරිතයෙන් වෙනදේ දුර පුතාලා පැනලා ඒක විනාශ කරන්න එපා ඒක දෙන්න බද්ධ කරගන්න ඕකට වෙනාවට තාත්තා අම්මලාගේ අවුල් ජීවිත විනාශ කරන්න දරුවෝ ඒක මේ තරුණ වයසේ ළමා වයසේ කරන දෙයක් නෙමෙයි මේ ළමා වයසේ දරුවෝ දෙවිදින් කරනවා මෑතකදී උපදේශක සේවයේ සමමිනි තාත්තා දෙන්නා එක්තරා කෙනෙකුට සාමාන්‍ය දුක මැනේජර් මට්ටමේ ඒ දෙපළම සිටින්නේ ඒ ඉතින් අපේ ලංකාවේ ඉහළම බාලිකා විද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න ලොකුව මට කියනවා ස්වාමීනි අපේ ආන්දරනේ මේ අම්මට කියන්නේ ඔය යෝස්ක දිනදාන කියලා. තාරේ කවුද? කියනවා ඒක තාත්තගේ ඇස්වලින් නමුත් නෑ. මම කියන්නේ තාත්තා ඔය තමයි කෙනෙක් කියලා. ඒ තාත්තා කියනනේ අම්මේ මම මේ ධර්මයේ ඉදිරිපිට දුරදර මෙතෙන් ගත්තා. එහෙම සම්මේදිනව ධර්මවත් එකේ තේරෙන්නේ බිරිඳ උපසමාර කරන යම් දේවල් වලගෙන කියන්නේ සාධාරණ නිරෝධ නම ධර්ම උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලේම අම්මා චේතු කරනවා අම්මා කවුරුටවත් නෙමෙයි මේ සමානකම් කැමති තාපරකට මොකද තාපරනෝනිට මොනවාද ඒක අවශ්‍ය පැෂන් ඔය දීක දිනවල තියෙන අපිට ඒක කරන්නේ නැහැ යවෝ kita tiga KFC tiga negara ini orang McDonald ini apa yang mereka ini kalau saya bahan ini kan ya oleh dibuat mana tapi gini ini mana ya di betul so itu dalam hal ya ini ini apa ini apa itu kita mana itu ini dua ini cantik itu ya kamu dua දුක පවුලට එකතු දෙනවා කියන්නේ සාමී දුතිකාව. දුකේ. ඒ තමයි පවුල අලබන්නේ. කියන්නේ තාත්තා කල්ලාතුම ගෙදරෙන් කිව්වා. දැන් මට රකින්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා දෙනවා. ඉතින් දුව. ඒතර ඒව ධර්මයට කියන්න ඕනේ. ධර්මත් එක්ක කතා කරගන්න ඕනේ. ධර්මත් එහෙම වෙන්න දරුවාසන අම්මා මිතුරු කියනවා. දැන් ධර්මයේ කවිලා ඉස්කෝලේදී කියන්නේ නැත්තම් අම්මට අම්මා කියන ඕම දාන වෙලාවක් නේ ගෙදර තුමන් කරේ ඔක මහයිකාවු කියා ගන්නවා කියන තාත්තා ෆෝන් එකක් අරගෙනවා වෙන ලැප්ටොප් එකක් ඉස්සරහින් වාඩි වෙනවා පොඩි දරුවෝ ඕක කියන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ වෙන පැති ගන්න ඒක දැන් අද වෙනකොට 7-8 ශ්‍රේණි වල දරුවෝ තමයි ගොඩක් අමාරුයි ගොඩක් වෙන සම්බන්ධතාවු වෙන පැතිව යන්නේ මගේ ශිෂ්‍ය නායකයා දුරතාලගෙන් ඇහුවොත් කියයි වැඩියෙන්ම ගිෆ්ට් මොනවා හරි දෙන්නේ කාගේ දෙනවා හතරේ බෑ එනි සාමාන්‍යම ටික මාළු කාලා බලන්න
දරුවෙක්ගේ අමුදෙන්න වැඩවලට මම මේ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයේ සිටින නිසා මම ඔබට දැනුවත් කරන්නේ අපි ඒක අපොන්දේගේ වැඩකින් දකින්නවා සමාජයේ අපේ අඩුව දකින්න මොකද්ද මගේ අඩුව අන්නේ අඩුව පිළිගන්න දේ මේ පින්කම් තුළ තියෙනවා එතන අඩුවක් හැටියට දකින්නේ හදලා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු උදේ වචන දෙකක් තියෙනවා මම ඥානයේ සම්බන්ධව අනුශාසනාව කරන්නේ වචන දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි මේ බුද්ධිය කියන වචනේ. බුද්ධිය කියන එක බඩගුරුල්ලන්ට තියෙනවා. බුද්ධිය කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවුරුදු 20ක් වෙන දෙයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට අවුරුදු දෙක බුද්ධිය. ඒ අනුකම්පාව තමයි අපිට සහ කියවීමේ පොතපතින් ලබන දේවල් එකට එකතු කරගෙන අපි ජීවිතය අත්විඳින්න ප්‍රඥාව පැත්තට හිතගෙන යනවා. ඒකයි බුද්ධිය. එතන මේ බඩගුරුල්ලේ පුළුවන් අස්සර බඩගුරුල්ල පුළුවන් කරන්නේ. ඔබ දැකලා තියෙනවා ගස්වලේ. හැබැයි එයාට දුන්නොත් කෝප කැලේ ටිකක් පාක් පුළුවන් කරන්න කියලා ඒක දෙන්නේ බඩගුරුල්ල තමයි. දැන් මොකද දැන් මාර කියනවා අපිට යමක් තේරෙනවා මම මේක පරිසරණිකාව අම්මා කියන්න ඕනේ නෑ ඔයාලා පස්සේ කියන්න ඕනේ නෑ මම මගේ වැඩ ටික කරගන්න මම දැන් තනියෙන් මේක කරගන්න ඕනේ ඉන්ජින කියනකොට සමහරවිට සමාජයේත් වැඩියෙන් කම්පැනි කමකට නෑ ගේ උනට ගමන තනියෙන් ඕක කරගෙන මේ සමාජයේ තේරුම් ගන්න තනියෙන් මේක කරගන්න පුරුදු වෙන්න දෙන්නේ හැබැයි අපිට බලන් ඉන්න ඈතකින් බලන් ඉන්න දැන් අම්මා සහ පුතා දුර යනකොට දරුවව පිළිගන්නේ මේක දෙයිනු ඒ නිසා මේක කරවන්නේ කියලා අම්මා ගාඩ් එක දීගෙන ඉගෙන යන්න එපා එතෙන්දි කරන්න දෙන්නේ ඈතකින් ඉවරවගෙන යනවා ඒකේ සමගලෙ වේ ගමේ ගම ඒ ළමයි ටිකක් හිතන්න කතා කරමු මේක කිසි කැටලොග් නෑ එහෙම නැතුව පිට උන්දරත් එක කතා කරනවා ඔක්කොම කරනවා වීදික උන්දරේ ඩාන්තිය බලනවා ගමේ කොල්ලා දැක්කම ආවා ඉතින් කොල්ලා එක තමයි හරියට එන්නේ නෙමෙයි ඒක කවුද හැදුවේ ගමේ ඉස්කෝලේ හොඳ නැතිුණා ගමේ ගහම පාසල හොඳ නැතිුණා වහිනා දරුවෝ දැන් දෙවියන් නැත්නම් අපේ දහම් පාසල් වලින් කිව්වා ඒ වෙයියම නරක තමයි හම්බුනේ කිව්වා නරක වචන කතා කරේ කිව්වා ඒ ශාවල් කුණීට දාලා පුමුල්ලේ හම්බියෙම බැස්සුවා දැන් ඕනද දුන්නේ පාත්තේ ඒ නිසා ඔය කොතනද ඔය ඇන්තොනි කියනවා ඒ නිසා අපි දකින්නේ මගේ සමාජය තුළ දැන් කැලණිය ප්‍රදේශයේ සිටින පවුල දොනිල තුන් දෙනෙක් සිටින අම්මාපච්චිය එයත්ෝ කියන ස්වාමීන් අපි ගෙවල් හැදෙනවා පොල්ලේ නම් දිය කියලා ටිකක් විසමයි තමයි තමයි කියන්නේ අපි මාතර පිළිගමට යනවා එනි මේ දරුවෝ දාගන්නවා මේ පරිසරයේ ඒතර මම දන්නවා මගේ පොලිසියේ සත්පුරුෂයෙක් ඉන්නවා නේද වැඩිකම කියන කොටාවේ පොලිසියේ සිටීමේ කීයේ අතුතික ඒකම බෑ ප්‍රශ්න එන්නේ කැටලොග් එක දෙනවා එතකොට ඒතර උපු මාත්‍රාගේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මේ බෝතල් කට්ටයක් වෙනවා මනික් වගේ අරගෙන ඉඳලා ඔය අහක මේ පැත්තට එන්න මනික් පහල දිනවා ඉතින් රසුද්දට වෙන මේක පහල එන්න බල බෝතල් කෑලි ප්‍රොප්ටර් දෙනවා ඉතින් ඊම මම කියන්නේ ඔබ සාලදව ඒකම් බලන්න නිසා මම මෞපියනේ කොතන නරකයි. එහෙම නෙමෙයි බින්දෝනේ මොකද්ද? තමන් හොඳ වෙන්න. තමන් හොඳ වුණාම අනිත් අය කොච්චර නරක වුණත් අපි ඒ තීරුම් අරගෙන බැහැ කරගන්නවා නම් අපේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මම ප්‍රශ්නයක්. අපි ඕකමනේ දුන්න පුතාට තමයි ඉතිරිගෙන කියනවා. කොහොමද දුන්නා කියන්නේ? අපි හොඳ නම් කවුරු ආශ්‍රය කරලා මොකද? කවුරු ආශ්‍රය නොකර මක්කයි මිනිහ කියන්නේ නැහැ. ඇකේ මාතර දෙන්නේ. නේ මොකේ කොහේ කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නෑ මගේ. ඒ නරකයි කියන ඇසුර වෙන්නේ. ඒ ඇයි ඒක ඔබට තේරෙනවා
බුදු සරණ පත්තරේ කියන්නේ පත්තර වලින් හොඳම පත්තරේ. ධාර්මික පත්තරේ. කිසිම හිත රිදෙන කිසි දෙයක් නැහැ නේ බුදු සරණ පත්තරේ. මගේ දුවපුතත් හරියට බුදු සරණ පත්තරේ පත්තර පොඩේ වගේ ඉඳලා. හැබැයි මේ පත්තර පොඩේ බොම්බිලි කරවල උදලේ. ඔය සිවදයි නේද? ඔය පත්තර පොඩේ කුණු මස්තික පොතාගෙන. මානවික පොතාගෙන. කොලේ ගඳනවද නේද? ගඳනනවා. එහෙනම් ඔයාලට කියන්නේ කොහොමද? කවුරු ආශ්‍රය කරමුක අපි හොඳන. ඊට බලන්න ජාතක පොතේ හොඳම මිනිහු අපතන කොහොමද තිත්තකලේ ඒ රජු කිසි කෙනෙකුට පළ දුන්නට අවගිරි දුන්නට අමැති ඉස්තු කරලා ඉන්නේ ඊට බලන්න වෙන්නේ අවසානයේ රජදරුවෝ කතා කරන මේ අපගයේ මිහිර නැති කරන්න ඕනේ කියලා උයම් පාරේ කියලා වටේටම කොහොම ගස්සා කරවිද ඒ තිත්ත ආදී ඉන්නේ. අර මේ පාරේ බීජ නියමය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒකේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහි කරන්නේ කරනතරක් කියනවා. තරවල ඒව සමානක් වෙනවා ඒක නිත්‍ය ඥානව වෙනස් කරනවා. තමන්ට නිත්‍ය රූපය වෙනස් වෙනවා. තමන් උපක්‍රමයේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම දුක්තා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නවා ගති සම්පatti, කාල සම්පatti, මේ අපිට වැදගත් ප්‍රයෝග සම්පatti, ප්‍රයෝගය ගන්න. මේ කටින පින්කම කියන්නේ දිවි මාර්ග සකස් කරගන්න තියෙන ප්‍රයෝගයක්. අම්මා අපච්චි පුතේ දුමින් මගේ මහානකම කියන්නේ ප්‍රයෝගයක්. දැන් මොනවද කියන්නේ? ප්‍රයෝග කියන වචනේ විවිධ තැන්වල යෙදෙනවා. මෙතන ප්‍රයෝගයේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යහපතට සුභවාදී පැත්තට යෙදෙන උපක්‍රමය. ඔබේ මෞකම කියලා කියන්නේ ප්‍රයෝගයක්. ඔය මෞකම නෙලුණා නම් කහාලේ විමුක්තිය කරගෙන නැත්නම් අධ්‍යයනයේ අපේ කායලගත උඩ චක්‍රමාලාවක් රත්මලානේ පාමුදුව තමයි බැලක් නැහැ උනාට පැටව නැති පාමුදුව කොන්නෝම කියනවා. කන්නේ පවුල හැමදෝ මේකටම දරුවේ කම්මේ දෝන නැහැ අසල දැන්දේ මේ රටේ පවුල් 100ක් ගත්තාම දරුවනේ ඒ පවුල් 100කින් පවුල් 7කට අපි සාමාන්‍ය බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දෝනින් කරන දුවරු ගත්තොත් ඒ 17කට 18කට දරුවන්ට නැහැ. එහෙම ශක්තිය තිබුණත් වෙලාවට ගම්පහත් පළාතේ ඉඳලා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කැලණි ගඟ පැනලා අවුරුදු 4ක් එක දිගට වැඩට ආවොත් අර ඒ ශක්තිය දුර්වල කරනවා මේ වාක ආදී සබ්බපරිසුණේ කොප්පේ. එතකොට ධර්මයේ වේගනින්තනේ අපේ මහදවලේ සිදුරක් නම් පෙනහැර සිදුරක් නම් වෙන දුර්වලකමක් නම් අසාධනීය කිසි බාධාවක් නැතත් ධර්මයේ වේගනින්ත බාධාවක් වෙනවා. ඒකට ඒ ගමන් යෝග පිටේ යලවෙන්නේ නැහැ. මම දරුවන් නොදුන් ලබන්නේ මේක ඉඳ තියෙනවා. මගේ මේක. ඒක එයාලගේ කැමැත්ත. හැබැයි ඉතින් අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා උත්තරවන්ත මනුෂ්‍යයන් මිනිස්යාට දරුවෝ තරම් වෙන වස්තුවක් ඇත්තේ නෑ. ඒ නිසා දරුවන් නැතිකම නෙමෙයි නොහිපද වීම කියලා කියන්නේ මගේ පින්වත්නි අභිමානකම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ විවාහ වෙලා මහත්ය මරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඉස්සරහට හම්බ වෙලා නොයෑමට හේතුවක් නෙමෙයි. සුබ දේකට ගෙන්න ගන්න හේතුවක් නෙමෙයි. කෙරෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එයා සම්දි ගන්න තිබුණා. ඒ සම්දි ටික හොඳයි. මිනිමුන්ට හොඳයි. දරුවන්ගේ උපකාර ගන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ දරුවා අසාධ බෙදලා එළියට බහිනකොට එහෙම නැත්නම් කොටහළු මංගල්‍යයේ ඉඳලා කරුල කාමරේ ඉඳලා දරුවා ඇවිල්ලා ඉස්සරහට මුණ දෙනකොට ඔය අපේම පවුල් වල ඒ ඔක්කොම ආදරෙන් වල්මුදිට හදන්න ආපු කරාගුලියු හදන්න ආපු ලොකුවක් ඒ මහත්ය මැරෙන්න නම් අවුරුදු දෙක තුනකින් හිමී සිරුවේ කතා කරන්නේ ලොකුවක් පැත්තකට දාලා පිටින් හරි තාලු කරලා තමයි දුවට ඉස්සරහට අපුවී කියලා අරන් යන්නේ වෙනදැන. වෙන කෙනෙක් ඉස්සරහට. මේ දුරාපාරේ අතිවිශෝක
ඉතින් ඇයි මේක වෙන්නේ? ඉතින් ඒව එකක්වත් ඒ ඇත්ත කොච්චර තනියෙන් බුදුදහම ධර්ම ටික හදාගෙන වචනයක් අහන්නේ නැතුව මිනිසුන්ගෙන් අදතු ගන්න ගන්න නැතුව ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට නේ ගෞරවය මොකක් හරි කතාවක් කියලා මගේ පෙන්වන්නේ අසුබ ලකුණු හිටලා මෙන්න රට නොතියුම් වල හේතුව. මේක මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න එපා. මේක උගත් අප කියන්නේ කියලා දෙන්න ඕන නිසා. හොඳදී නොකීවට ඔබදී නරක කියනවා. ඒකයි බලන්න. ඒ නිසා අඩුව නෙමෙයි අපි ඒක හදාගන්න ඕනේ වැඩි පිළිවෙල බලන්න. ධර්මයේ ශරීරාංග දිහා බලන පද කියන්නේ එපා. අපිට 100 මාර්ගයේ අපදකලා බලන්න අන්න අපි දෙද්දවල ඇටි දෙකක් නේ මෙහෙම යයි. ආවද සිදු දක්ෂි ඉතින් කියන්නේ මොනවද අතරදී කියලා කියනවා. එහෙමයි මේ ඉතිහාසය. ඒ පිටර මෙහෙම මේ ආසාද කීයක් කොටකලින්ද දුම් මේ කියන කතාව. ඇඟේ රෝග ටිකක් තිබ්බ. එහෙම නැත්නම් උපන්දේ කොයි පැත්තේද තියෙන්නේ? ඒක ආදානියෙන් තිබ්බනම් හොඳයි. අද තියෙන්නේ එහෙමයි මාත්‍ය මෙහෙම වෙනවා. නෝනට මෙහෙම වෙනවා. ඊළඟට කේන්දරේ කුජාතේ මේ මෙහෙම වෙනවා. බාහිර බාහිර අමුද ගන්නන්නේ. ඒක දෙවියන් කරන්නේ මේ ඒ කොහෙන්ද නේද? දරුවන්ගේ දින උපන්දින අම්මෝ ආවල් දවසේ අමරදී ඒකනේ උරුතාතරේ දුන්නේ ඒ කියන්නේ අපන් කොල්ලගේ අපිට එහෙම ඉපදිච්ච කෙනෙකුට පුළුවන් ද අපට කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඊය මන්නයක් දීලා ඉස්සරහින් ඉඳලා මං දීලා දෙනවා ඔළුවට කිව්වොත් ඒක වෙනම කතාවක් ඉන්නන්නේ මන්ද ඉතින් අපි මොකක්ද ගත්තා ඒක වෙනම ශාස්ත්‍රයක් විද්‍යාවක් හැබැයි මේ චරිතකින් මේ දරුවෙක් පුදුනොත් මේ පවුල කන්න වෙනවා තේරෙන්නේ අපි අමුතු කෙනෙක් කියලා මේ කේන්දර බලන්න මේ ළමයාගේ මේ අම්මයි තාත්තයි වෙනවා තීයනේ දරුවෙක් පුදුනා අම්මට වචනින් කියලා කොහොමද වෙන්නේ දෙවබත් යෝති වෙදි මෙතන ඇති මේ කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි තරකේන්ද්‍ර භාවකේන්ද්‍ර ජන්මකේන්ද්‍ර 100%ක්ම හොඳ තාප්පේ කරලා මේ රටේ මම දිගට තීව්‍ර ප්‍රනාශයේ මේ පානතුනේ එතන ඉඳලා මේ රටේ කොහොම හැබැයි ඒක දවසක්ම මානසික කෙනෙක්ගේ කේන්ද්‍රයක් බලලා හැබැයි නරකයි කියන කේන්ද්‍ර නම් දැන් 400ක් විතර හදලා තියෙනවා වලදාව වින්නනේ නයිමංගල යෝග කාලවල යෝග වාමාමුතුව කේන්ද්‍රවලතරේ ගහන වීදි මම ඒක කොහොමද විනාඩි ගන්න වෙනස් කරලා හදලා දෙන්න ඕක කියන්නේ තාම එකක්වත් කැඩෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම කසාද පිටෝ ඒ තීරණ කියනනේ හැබැයි අම්මට කියන්නේ වෙලාව තමයි කියවේ ඈන වෙලාවක් පාරේ ඉන්නවා අද ඒකමයි කියන්නේ ඉතින් මගේ ළඟට පුතේ මේක හදලා දෙන්න හැබැයි අම්මට කියනවා අය දෙන්න අම්මට මතක තියෙනවා නම් එහෙම උදේ 7:35 කිලෝ වගිලෝ නෑනේ 9:35 දීලා 9:35 කිලෝ දීලා විතර නැත්තම් අර ගඳ දරුවට කියයි නෑ නේ අපේ පොඩ්ඩයි පුතේ මේ පාස් ඊට පස්සේ ඒක ඕනේ ඕනේ මොකද රැකී මගේ පුතේ එහෙමනම් ඉතින් ජෝතිෂ ශාස්ත්‍රඥයෙක් කියන්න ඕනේ රැකී තමයි මොදානිකි මයින්ඩ්සෙට් එකේ මේ ඉස්සරහදී ශිල්පයේ වෙන්නේ මෙලද දෙනවා ඒක වෙනම ශිල්පයක් හැබැයි ඉස්සරහලා ඉන්නේ කොහෙද අපිට දියන්නේ වෙයි වන්දු කරේ ඇයි ඒ රාෂ්ට්‍ර කාර්යය බලන ෆ්ලයිට් ටිකට් නම් ගන්න බැරි නාවතේ මහාරගේ රාෂ්ට්‍රයේ තියෙන උන්දී කිලියෝ දෙම ෆ්ලයිට් එක යනවා අරගෙන රාහු මේ කාලේ බලමින් බස්සල් නැයි නේද රාහු කාලේ බලන්න ඕනේ නේද මගේ අම්මේ අර හීත්‍රෝ එහෙම ගිහිල්ලා බලන් ඉඳියොත් ඉංග්‍රීසි වලේ මම නැත්නම් ඔය අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වල තමයි හිතන්නේ ආත්මොන් දෙක හොංකොං එකේ මේ ඉදින මොටක් මේ වන්නේ නා මේ ඇවිල්ලා දේව විමන් වගේ බලන් ඉන්නවා පාරට පාරට රාහුල් කාලේ බැලුවොත් දෙයියන්ගෙන් පිටයි විද්‍යාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මුල ඉඳලා මේක යන්නේ. එහෙම නැතුව ගන්න එපා. ඒක එපා. දැන් අපි මේක
මොකක්වත් ගන්නෑ. ඒක දෙයකටවත් ගන්නෑ. දැන් මම අපිත් ඔය ගොඩනැගිලි හදනවා විරුද්ධ කරනවා මෑත භාගිනවා ගොඩනැගිල්ල විරුද්ධ කරලා වැඩම කරපු හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ මුතුම ඉක්මනට කිරිදුවල් රාහුලට ඒකු කිරිදුනා. ඒ මංගලේ රෑ තරකෑනෙදි කුමුදෙලි කියලා දෙන්න ඕන. ඕවර්දාර විදිය කණේ කියලා කුමුදෙලි කියලා මම දන්නවා මම විතරක ඉන්න තුන්ගාමනේ ඉතවල දුන්නා වගේ. ඔය කඩවලේ විදියට ගියාම යුද්ධ කරකට ආගැතුනේ මම ඒක. මම කියනවා මේ මගේ විශ්සට කිරිදුවල දීලා දෙනවා කියලා. නැත්තම් විදියට දුන්නා. උස්ම ගන්නනේ ඒක වෙනවා. ඉතින් මම වෙනවා මගේ එකේ තෝරම් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපේ කියලා ඔය මිනිස්සෙක් මම යන්නේ කොහොමද මේ කිරිදුවිය ගෑස් එකේ ඉඳලා රක් කරන්නේ. ඒකත් ලක් කරා. අක්කර වෙන්න ගානට ගෙනල්ලා දීලා බුද්ධිය පැත්තලින් පැත්තට දාන කිරිදිපා. මේ නපතුන ආමුරු සුපටිපාටෝ කියන එක කිරිදුව. ඉතින් දෙයියනේ වෙන්නෝනේ ඔකේ සුදට ඉන්නනේ. ඒක ඔක වෙන මොකක්ද? දැන් අපේ අම්මලා මුළු ගෙදරම මුසල වෙලා යන්නේ පැත්තේ වෙන්නේ දෙසැම්බර් 31ට ගිනි උතුරුවා. ආන්දා උඩු පෙරපෙරා ආඳුරු පෙරපෙරා අර බූස් ගාලා ඊළඟට අපේ ඉන්නට හෙල්මට් එක වගේ තියෙනවා. සික්කාරේ කරකට આવලා උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ පැත්ත බලනවා පොල්ලගේ. දැන් ඔයා මගේ පැත්තට ගිනි දුන්නේ. උඹලගේ තාත්තගේ පැත්තට නෙවෙයි යන්නේ ඔය කවුරුනිසා. මේ ඉන්සාවි තීරම් කරන්නේ තමයි අවශ්‍ය දේ සුදේ තමයි. ඒක පොල් කිරිද, එල්ල කිරිද, ඔබලේ ඉන්නේ කොහොමනේ? සුද එච්චරයි. අමතන්තා අපි හැම ශිල්පයක්ම හැම ශාස්ත්‍රයක්ම අගයන ගම ඒක තුලින් හරි දේ කිරීම තමයි වටින්නේ. හරි දේ කරන්නේ ඒක තමයි දැනගන්න. දැනගෙන සිටීම හොඳයි. ආර එන දන්නවනම් අපිට කකුල් වලට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අධෛර්යමත් වෙන්නට එපා. ඥානය උපදවා ගන්න, ප්‍රඥාව උපදවා ගන්න. මගේ දුර පුතාලා බණවලට එක් කරන්නේ මේ සඳහා. ඔයාගේ මෞපියෝ ගැන තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ ඥානපද උගන්වනකොට උන්වහන්සේ කියනවා ධර්මවලින් කන් දෙක හොඳට පාවිච්චි කරන්න. කන් ඇසීම තමයි ඉතාම බලවත්. ඇස් දෙක නෙවෙයි මගේ දුවේ. ඇස් දෙකට වඩා බලවත් කන් දෙක. ඇස් දෙක නොපෙනීම අධ්‍යාපනයට බාධාවක් නෙවෙයි. අපි එනකදී විද්‍යාවේ කර්ම දෙයකට කියන විද්‍යාවේ මම ඔයාලට කිව්වා ඉල්ලම කොහොමද නමදාන්නේ රාහු විද්‍යාවේ කියලා. මොකද විද්‍යාව බලවත් බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතනින් අන්තරමයි පාවු වෙන නිසා ඉතින් තාම එකිනෙකට ඇවිල්ලා. ඒකට වේනොන්ද කොහොමද? අසු කියලා නේද කරන්නේ ඔක්කොම එතකොට මේ ඉන්න වෙනන්නේ ඒ නිසා කවදාම ඒ වචන කියන්නේ. දුෂ්‍යාබාධිත ශ්‍රවණෝනතායදී පුරුෂාසංකාරස මාමාරණී. මේ ධර්ම ගොඩ ගන්න. ඒකයි මම දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල කතා කළා තනිකර සංඥා භාෂාව විශ්වවිද්‍යාලයේ විෂයක් කරන්නේ. මොකද ඒක බෞද්ධ ධර්මයේ කියනවනම් ශ්‍රවණෝනතාවේ තියෙන අනිත් අජින මන්දිර අපල නංගින අම්මා අප්පච්චි සංඥා භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ඒකට මේ මැෂින් එකක් කනට දාන්න යන්න එපා. කනට දාන්න යන්න එපා. ඒ දරුවෝ කියනවා ආන්දරේ ගල්රුණක් කියනවා කියන්නේ. අපේ අම්මලාට ආසයි අපි අම්මා කියනවා. හැබැයි අපිට ඒක ඕනනේ. අපි යන තැන් වල මම දන්නේ අපේ ප්‍රධානම කාර්යාලවල දැන් මෙඩිකාලවල අපේ මෙලවසර් නැති මේ ශ්‍රවණ වුණතාවයේ තියෙන කෙනෙක් ආවොත් කතා කරන්න සංඥා භාෂාව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. එමෙ ඉන්නවා නම් අවශ්‍යයි. දැන් අපි කැකරන ජාතික රූපාණී, ස්වාධීන රූපාණී, සිරසේ ඒ තමයි මේ මුද්දර කැලලක් වගේ ඔබ දැකලා තියෙන ඇඟිලි වලින් කියන මුද්දර කැලලක්. ඔකෙන් කියන්න බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රටක මැදිරිණිය දාලා කියන එක කියනකොට මේ උරේට පහලින් නම් මගේ පින්වත්නි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇවිල්ලා තියෙන එක පොඩක් උඩට උස්සර නම් කියනකොට අර ඒ උපාසකම්මා 60ක් ඇතුලේ එහෙම කිව්වොත් ඒ මාත් උස්ස ගන්න බෑ. ඒකට අත එන්නේ මේ උර ඉස්සරහට. උර ඉස්සරහට පෙන්නුවම ඔක්කොම සුළුතාවය ඇතුළත ඉඳගෙන ලංකාවට මෙතනදී කියලා ආරියා. ඒ කියන පරිදි නේ ඒක. දාලා දෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ. ඉතින් ඒක පෙන්නන්න බෑ අපමණසේ රට උස්සන. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය භාගයක් දෙන්නේ දරුවන්. ඒ ටීවී එකේ කරන නිවුස් එකේ
එහෙම ප්‍රසාදහම නෙමෙයි. ඒක මේ පක්ෂපාත වල ප්‍රශ්න නෙමෙයි. අපි ඉදිරියට දෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි දරුවට කතා කරන්නේ නෙමෙයි. දැන් මම දකුණු පළාත් ශ්‍රවණුතාවයේ තියෙන සංගමේ ඇත්තට ධර්ම දේශනාවක් කරන්න. අපේ නායක මහත්තයෙක් දෙන්න එයාට මම විස්තර කරන්න කියලා පටන් ගත්තා. මම කියන්නේ බුද්ධ සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ඒගොල්ලෝ කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ ဒုတိယපිළිවෙලම ප්‍රේමනාවක් කියලා. අතේ අපෝහි ඒක සරයක් කියන්නේ. දැන් බුද්ධ ධර්ම කිව්වනේ. ඒකෙන් දන්නේ ඇයි කියන්නේ ඒක කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ පාණාතිපාත අපේ මණී කියනකොට බං මොකද්ද තේරුම කියලා හෙව්වා. තේරුම කියලා දුන්නා. තේරුම කියලා අවුරුදු 44ක් වයසේදී වැඩි විභාගයකට පත් වෙච්ච අපච්චි කෙනෙක් එයා ඉක්කි ගහලා හන්ද ඉගෙන පුළුවන් විදියට අහන්නේ අඬන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අහුවා මහත්තයා යන්නේ නෑ මම අදයි පාණාති පාතා කියන විදිහට උනා. මම අම්මට ගහලා තියෙනවා මම තාත්තට ගහලා තියෙනවා. මම මේක මේ මොහොත දක්වා කළා. මම දැන හිටියේ මේක මොකක්ද කියලා. මම අම්මා අප්පච්චිගේ පන්සල් වල ඒගොල්ලෝ මල් දෙනවා මල් කපනවා මල් පූජා කරනවා මාත් ඔකට සම්බන්ධ වෙනවා. මම මොකක් හරි ඒකලා කතා කරන්න ගියොත් මගේ අත්ත ගහනවා අත දාලා මාරි කියන්නේ ගියොත් මගේ අත්ත ගහනවා කොහොමද බලන්න වෙලා මට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකට ඇයි දරුවෝ එහෙම අසරණ වෙන්නේ? ඒක තමයි අපේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ නාටකයේ සම්බන්ධ වෙනකොට අර ඔළුව පිටියේ බවවලදී පාරවල් පවා නේද? අර කට්ට කෑනේ යන්නලා අපේ රටේ සමානාත්මතාවයක් ගේන කරන්නේ. දෘශ්‍යාබාධිත දරුවන්ට ඒ නිසා මගේ පුතේ දෘශ්‍යාබාධිත දරුවෝ පුතාලා 40ක් විශ්වවිද්‍යාල වලට සමත් වෙනවා අවුරුද්දකට. හැබැයි ශ්‍රවණෝනතාවයේ කියන එක දරුවෙක් තාමේ නෙන්නේ. ඒකව තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන භාෂාවේ වචන 300ක් විතර තියෙන්නේ. ඒක ඇමරිකන් එංගලන්ත ආදී වශයෙන් තියෙන භාෂා තිකුත් කරලා ගන්නෙ නෑ. ඒ ගුරුකුල විදියට තියාගෙන ඉන්නවා ඒවා කරන මිනිස්සු මම කියනවා මේ දවස්වල ඒක වැඩ කරනවා. ඒ නිසා එහෙම නැතුව මේ භාෂාව වචන 700කින් හදලා අපි විශ්ව භාෂාව විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන් තැනට ගේන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ මේ ක්‍රමයකට කියන දරුවන්ට සමහරවිට මේ දෘශ්‍යවාද දරුවන්ට දෙන්නේ කියලා දෙන්නවා. ඒ නිසා මම කියපු දෙන්නේ කම් දෙකකින් වැඩ ඇහෙන්න සලස්වන ඒක ඥාන මාර්ගය. ඇස් දෙක නැත හොඳට කම් වලට ඇහෙන්න කියවන්න. ඒක අවශ්‍යයි. පුතාලා බලමින් ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් මොනවද දෙයක් කරනකොට ඒක පොඩි හඬ නැගීමක් කරන්න. නැත්නම් අපි දැන් හිතනනේ අකුරු නැති වෙලා ඒකේ ලෝකෙන් අමතකයි. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවන්ට අකුරු ලියන්න කියන හැකියාව බිඳුවට බලයි. ඒ කියන්නේ ඕන නැහැනේ. මේ අනින්න විතර නියම. නේ? වගේ අකුරු ලියන්න මේක කොහොම වෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 4 තමයි ඒක වචන සිහිය කියලා ගන්න. දැන් මේ දරුවා ටයිප් කරගෙන යනවා. ඒක කරගන්න කවුරු පුළුවන්. දැන් අපි විභාග කරනවා නේද? ඒකට නමුත් එහෙම වුණත් මේක හදනකොට ඒ වුණත් මේක කටත් ඕනේ නෑ. ये किवोर्ड होते हैं 100 किवोर्ड का मैं सीए रहता है और मत लीजिए सीए तीहाई एस्ट्रोलिक बालने में मत लीजिए ये निशा dan aku के नाम ले लेते हैं मत लीजिए कोचर बाला करा पहले में बाग काम तक है हरी तो हरी वृत्तिයක් මතකයේ කියලා කියන්නේ මනෝවිද්‍යාවට අනුව ඒ කියන්නේ භාගයේ පුතේ අපි 100ක් පාඩම් කරොත් 150ක් අපිට අනිවාර්යයෙන් 100ක් පාඩම් කරොත් තමයි 100ක් පාඩම් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක නිරත වෙන්න නිරන්තරයෙන් ඒ කාර්යය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් විභාග පාස් කරන්න බෑ. කොහොමද අපේ දරුවෝ එක්තැන් වෙලා ඉන්න දරුවෝ? දැන් ඉස්සර වෙලාම අපි අර දුවේ කුඩ මතකයි සම්මත තටුවල ඉන්නේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක කවුරුනේ දරුවෝ උසස් පෙළ කරලා ඒ අයලට ශ්‍රවණ දෘශ්‍යපාතව කීකරේ කියනවා. දැන් ඊයේ පෙරේද අර බොහොම කියන්නේ අතපය ඇස් දෙක නොපෙළෙන්නේ අධ්‍යක්ෂකයෙක් විවත් අතුල දුවෙක් තව ඇස්තිකල පුතේ ඒගොල්ලෝ බලන උච්ච විදිහට නපුරු කරලා. හැබැයි අපේ ඇසුම් පේනවා අනුත් දැකනවා අතපයක් තියෙනවා එකපතක් තියෙනවා මමද ගුණාද මන් දන්නේ මගුල් සුදා වලට ඔක්කොටම තියෙනවා තීරතරන් ඉස්කෝලේ මේ අර මේ කෙනා මේ කෙනා දැකින රූප කරකොලටක් කරනවා කිසියක් නෑ ඒ උනාට W9 තමයි. මොකද පුතේ W නේ ඒක දෙන්න. තේින්න නොවේ 40ක්
එක විෂයයක්වත් සමත් නැති ඇත්තෝ සාමාන්‍යයෙන් 40 තරම් බලන්න. අපි දුවපුතා ඒ නමයක් කරගෙන බස් එකේ යනකොට ඔය ඇඟේ හැප්පෙන අනිත් පුතාලා තියෙන W නමයක් F නමයක්. එතකොට මේ දෙන්න සමවෙන්නේ කොහොමද? ඒ අභියෝග බාර ගන්න. ඒකෙන් අපි මේ ධර්ම ගොඩනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කාරණා තමයි ඥානික ධර්ම බලන්න නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනුශාසනාව විතර දේශනා ආනයකට අපිට ඒ නිසා මොනවද අමර ධර්ම දේශනා කරා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කම්මාලා වලට බොහොම කියනවා අඩුයි. මාසෙකට එකක්වත් තියෙනවා මම නෙන්නාස. දැන් මම මේ අනුශාසනා කරපු ටික අද මම කරොත් නේ ඉතින් වැඩක් නේ. දැන් ඊයේ කාලවම ටික අමතක කරොත් වැඩක් නේ. ඉතින් ඒ 24ක්වත් බලාපොරොත්තු කරන්නත් කලක් නේ. නමුත් මේ පින්කම් කරන්නේ ඔය ඇත්තන්ට ස්වාමීන් වහන්සේලා අපෝමින් කියලාගෙන මම කියාගෙන නගාගෙන ඉස්සරහට යන්න. සාමිනාන කර්මයේ නිරූපා බුදුරජාණන් වහන්සේ දීක්ෂා කරලා විශේෂයි. ඇතිවෙන්නේ මේ ශක්තියක අපේ ජීවිතාවේ මොකද ගොඩනගන්නේ ගොඩනගාගත්තේ කිසිදු කාරණාවක් විශේෂයෙන්ම පිළිවෙත් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධය අපේ මනසට ලබා දෙනවා. මුචාම්බුරණ වහන්සේලා ඒ පිළිවෙත් වලට අනුසැකසෙනවා. ඉතාලි මේ පොඩි ආම්බුරණ වහන්සේලා ඇදීමට අපේ ගල්පඩේ මන් ආම්බුරණ වහන්සේ උත්සුක වෙනවා. ඒ නිසා වහන්සේලාට තමයි පූජා කරන්න දාන දෙනකොට දෙවිවරුන් දානවා නේද? පොඩි ආම්බුරණට වදන්න පුළුවන් ආස කරනවා වගේ පොඩි නායකට පොළොවේ පාරෝකායි නේද? පාලන පපුයි ඒ වගේ නේද? දැන් නම අපේ පොඩි ඇත්තන්ට හොඳ නැති වුණත් නෝස් ටිකක් ඒවන්ට ඒ වගේ පාඩම්පතේ බෑෂ් තාක්කවා වගේ මම අමලකේ ඉතින් ඉතින් කියයි ටයිස් කියයි නේද? ඉතින් මේ ඉඳ හරි කමක් නැහැ දාලා ඉන්නේ ගමන් අරකට පාත පොසම් පොලේ විවයට වෙන මොනවද අපි කියන්නේ මාටින් නාසෙ පුරා Toxicity looking at then the bright lights the car in the that was the Viva. It would be that made a backcutting room Kakari on the Villa with a partner of the Dina and the Panama back and under the good and chicken be young come. I did a young bookie. Then suddenly getting the chips or the toasters or ice cream book I know party. Then no body of neck was give you a tumble like heaven and mammo, they get a guard, full men to my father, the monkey, but to the Ramada, but the piano, and the suit, the Verla came on the post mother, the pulling the Kavalanka, putting on the tumble. Poker on the boat to Kadagan, Kayan, the roll again, other than better over the honor, they know authority in the way here a bar. Now, authority here, Papa, you got the post camp home, the Panapaka, Satan, they are big. They are Sanskrit. Then අපිට දුරු කැඳ ටිකක් තියෙනවා. නාම මත කියන්නේ දුරු කැඳ ටික. අපි ඒතර දෙයක් නැත්නම් පොතේ ආර චුට්ට දාලා වතුර වැඩියෙන් දාලා දුරු ටිකක් දාලා පොල් ගෙඩියක් කරන්නේ පොල් ගෙඩියක් දාන්නේ. දුරු කැඳ ටික හදලා අපිට හදලුස් දෙනාට කවුනේ ඔක්කොම අම්මා එකකට පිඟන් ටික තියලා පොප්පත් දෙන්නේ පිඟානට දාලා දෙන්නේ නිමෙන්න. බලන්නේ මොනවද තියෙන රසය ඒක අරගෙන නේ උණක් ඇතුළම නඩු කැඳවනවා. ඒක පොරවල ටිකක් කල්ලිය වගේ උඩ තිබිලා අර හුස්ගල් අදිනකොට නාහි නැගෙනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉපිරිසාව හැමදාම පොඩි පෙරකරානේ ඉන්නේ. අම්මේ අර උදුතොල දෙව කනකොට තමයි නියමටම ප්‍රමාණය වෙන්නේ. ඒ මුළු හරියටම කවරේ ඉන්නේ ඉන්නතර දෙව කනකොට. ඉතින් ඕක දන්නේ නැත්නම් අපි වෙනද සිංහලයේද? මේ අපිද දැන් අපේ පැටවුන්ට දුන්නද ඇයි හඳුන්වලා දෙන්නේ? ඇයි මේ කුණ දෙන්නේ බැහැ? ඇයි යෝගට මේ වෙන දහජරාම කරන්නේ නිසා
අපි දැන් හොඳ මමක් තියෙන හොඳ දේ තාමත් මම ආදරේ යාපනයේ පැත්තට ගියාම මම වාඩි වෙලා අපිට තාම ඒගොල්ලන්ගේ මුල් කෑම ටික හම් වෙනවා මේ රත්මලාන් කොච්චර අපිට කියන්නේ තියෙනවා. එතෙන් අපිට තාම මේ ගෙදරකට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ආහාර ටික අපිට දෙනවා නේද කියන්නේ හරි සතුටුයි. එයාට හොඳට ගියක් කන්නේ ඉන්න තමයි. අපේ උඹලයි මේකේ ඉඳගෙන මුළු ලෝකෙම මේවා අනම ලංකාවේ විතරක් කන්නේ නැතිලා. ini memang kita kerja operasi hari ini ya kena kita di mau kita itu ini ini pun sampai itu kan ini dari tapi kalau apa sampai lagi dia tidak dia ini orang mana ini itu ini kan kami kamu tadi dalam politik kadang ini kan ini udah jus itu mana ini bang, bahkan ada dasar kita yang kalau bahkan ada yang berhenti udah tapi ini yang ini aku berarti macam apa nanti dia memakai dari gila ini pun aku tidak mesti apa nanti gila gitu malah kita pun beda banget minta akan kita ada ini jadi apa itu nabi dia itu nabi gimana tapi tahu kan ini kapan ada kalau enggak kami nama hukum ini rice cooker di mana? Hukumnya ini gas hukum ini dia na. Lupa kadang ini kami individu lupa kami ada mana lupa lagi ini. Kami dah tiada makia. Maka ini mana kadang kami bekan lupa kue kiat dekat. Namun ni apa kamar itu? Apa benasnya? Apa kamar itu? Mula mana kita pakai itu? Dua bohong dulu lagi kayak kecil sekian, kecil baik sekian. Ada yang istimewa bohong mungkin muling ampu ya sama, mula mereka ni. Bohong dia nak kita berbalan, bohong kami muling tamat tak lewat. Kau dapat mula mereka ni, maka dalu mula mereka ni bahu dia kena. Bohong kasih lewat. Malam pulga, betul lewat. Mula yang makan. Hadis siapa tak pakai ni? Engkau betul ni. Ia lagi gas, lagi pun gas lagi ni. Boga sebenarnya sakti lebih banyak sakti. Mereka malah kita pilih ada tapi kita bermain ini. Untuk cerita sakti dalam yang dulu ini mengenai dalam yang apa kalau kita anda ia masih berkaitan dengan memang bingkai dari sama dengan kalian mereka sudah bersihnya demakian diberita, mereka berdia demakian diberita, memang bingkai dari mereka sekarang dalam biar tenaga mengenai suami manusia, di sekian manusia, memang dalam sebenarnya kerana atau rakyat itu kita hidup di luar sampai jadi di luar syariah, orang ini sensitif dari luar jadi maka saya punya tangan wanita ceritakan desasnya ceritakan dari sana ceritakan Tuhan saya अभिवादन से चंदा बचाइनो चकारो दम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखंबरम आयुर्दान रोगी संपत्ति संग संपत्ति में बच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते संयतो